स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके खबरां दे प्राइम टाइम च गल केंद्र दे खेती कानूनां नूं लैके केंद्र दे खेती कानून पंजाब च लागू होए ने जां नहीं अज साडी चर्चा दा इहो विषय क्योंकि जिहड़े कानूनां ते इन्ना बवाल हो रखिया है पिछले करीब 40-45 दिनों तो किसान बार्डरां दे उत्ते डटे होए ने जिहड़े कानूनां नूं लैके पंजाब ते दिल्ली दे मुख मंत्री आमो सामने आ गए सी बयानबाजियां होईयां सी उन्हां कानूनां दा पंजाब च की स्टेटस है कि केंद्र दे कानून राष्ट्रपति दी मंजूरी तो बाद पंजाब दे विच ते होर सूबियां च ऑटोमैटिकली लागू हो गए जब पंजाब सरकार दे वल्लों सद्दे गए विधान सभा दे विशेष इजलास ने पंजाब च कानूनां दे उत्ते ब्रेक लगा दी। सूबे दे कैबिनेट मंत्री दे बयान तो बाद हुण मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बयान जारी करके साफ कर रहे हैं कि पंजाब च कानून लागू नहीं किए गए ने। तां कुल मिला के दुचित्ती वाली स्थिति दा इस समय जरूर है कि आखिर पंजाब च कानून लागू होए जां नहीं। आज चर्चा करांगे कि कानून लागू होए ने यस जां नो। पंजाब च केंद्री खेती कानून लागू होण ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने इस बात को बड़ी बेबाकी से कहा कि पंजाब में ये 3 काले कानून लागू हो चुके हैं। अब सारी फसल पंजाब की इन 3 काले कानूनों के हिसाब से बिकेगी। पंजाब के बाहर का कोई भी किसान पंजाब में आकर अपनी फसल बेच सकता है और ये 3 काले कानून नोटिफिकेशन आए कि नोटिफिकेशन ना आए, ये पंजाब में लागू हो चुके हैं। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Against the farmers for throwing waste at house gates of the BJP leaders. ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ in that issue it was like this that there was a tractor loaded of dung which was turning into this BJP leader's house and the man who was there at the gate lay down in front of it and they came right up to him in an attempt to try and cross over him but they stopped in time and the SHO introduced put this act 307 attempt to murder, which subsequently we put an SIT up and the SIT think this was a wrong thing and therefore that has been removed. So there's no charge of 307 against him at the moment. And for having done this, I am having that SHO removed because he should not have done such a FIR on 307 against that and said that it doesn't warrant that. Some of the channels called or painted as a terrorist to the farmers. Who? Some of the channels played a story like that. They said that farmers are being called as terrorists. What do you say? This has been coming for donkeys months. I think for the last many months some channels have been calling farmers terrorists. This is just a lot of bull. I mean, farmers have every right to protest
and they are protesting, but you can't call anybody who protests a terrorist. Somebody calls them Naxal, somebody calls them terrorists. What is this nonsense? I mean, journalism should be a bit more responsive and responsible. The farmer protest is going on in almost a month. The month has been completed. Now, what do you think? Where does it end? Not 1 month, I think it's much longer than that. This has been going on since for 60 days. Our own railway lines were closed here, and even today I have about 130 places where the farmers are protesting in Punjab. But in Delhi they have been now for about a month or so more. Look, this has to be decided by the government. It cannot be that the whole farming community of the country is asking for something and the government remains unresponsive. It is the duty of the government to respond to the people of the country. They elect you. So where do you see the farmer protest going and where it will end? I feel that the farmers have made their stand very clear. That is that these laws should be repealed. Dekho, no law is something that has that sanctity which cannot be touched. For instance, the Constitution has been amended over 100 times since it was introduced in 1950. So why is it that this law cannot be amended? And you just have to withdraw it. If the farmer is saying withdraw these laws, then withdraw the laws, and you can talk to the farmers' committees and bring whatever laws you want to later on. But once for all, to bring peace to the state and to bring the farmers home, if they are standing on the repealing of the laws, then let them repeal the laws. No, why I don't think the Prime Minister is head of government. I am Chief Minister of the state. If I shy away, then how can any solution be found? So the solution has to be found at the level of the Prime Minister. The Prime Minister must sit with his ministers who are discussing and with the Home Minister and come to a solution. A solution has to be found by the Prime Minister finally. So yesterday some newspaper reports suggest that Punjab has implemented centre's farm laws based on the statement given by Food and Civil. Now that is irresponsible reporting. That reporting was made by one newspaper and carried by the others. Mr. Ashu is the responsible minister of my cabinet. He never made this statement. In fact, we are the first state in the country who amended. We had an assembly session and we opposed these laws of the Government of India, and we brought our own laws in. So once we have done that and the minister is there, he has not made this statement. Ota, it is one newspaper, I won't name him, that newspaper picked it up and others lifted it from there, which I thought was irresponsible again. I mean, you should find out for yourself when it's a sensitive matter, whether it's newspaper A, B, C or D. They must find out from themselves. Don't take it from a number E or F. I think this is a very wrong thing that the newspapers are doing here. You are provoking people, and provoking people in a state is not a good thing. So what is your plan of action? You intend to go to the Supreme Court? Oh yes, we will. We have already prepared that, and we will challenge this bill of the Government of India and the laws in the Supreme Court. Yes. So farmers are facing such hardship in this cold weather, in the winter weather, because the weather is. My sympathy is 101% with the farmers. They have old people, old women, old children there who are sitting. There has been rainfall there. Tambuna, their tents have got wet. Their beddings have got wet. Their clothing has got wet. Till last report, 55 farmers had died in this. Some in Punjab, some over there. But most of the people who died must have died of pneumonia and other things. So they are sacrificing their life, and my sympathy is 101% with them. आपने सर 307 लगाई फार्मर्स के ऊपर जिन्होंने कचरा फेंका, बीजेपी के जो लीडर्स थे उनके घर के सामने. देखिए, ये जिस दिन हुआ, एक गार्ड ट्रैक्टर आ रहा था और वो घूम गया टुवर्ड्स जहाँ उनकी बीजेपी लीडर का घर था, और उसके सामने चौकीदार था या कोई और था, वो लिट गया और उसको आगे जाने नहीं देना चाह रहे थे. तो उसमें से ट्रैक्टर रुक गया, उनको ऊपर नहीं चढ़ा, रुक गया, एंड जब उसको उठा के साइड में कर दिया, उन्होंने वो डंप कर दिया. जो एसएसओ था वहाँ, आई थिंक उसको ही शुड ऑफ उसको देखना चाहिए था कि दिस इज़ नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर केस, दिस इज़ जस्ट लॉ एंड ऑर्डर मैटर ऑफ अदर, एंड ही शुड हैव पुट जो चार्जेस लगते हैं उस पर लगाना चाहिए, बट नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर.
और हमने उसके बाद हमने एक SIT बिठाई, उन्होंने हम जो अब उस अग्री किया कि ये गलत हो गई बात, और वो 307 तो उन्होंने निकाल दिया. सो दैट हैज़ बीन आउट. लेकिन SHO शुड हैव. ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੇਡ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈਏ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦਾ. ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. गौरव, पहली गल मैं News 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ. ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨੇ. ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ MP ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਪਾਲ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ. ਬਾਗੜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਓ ਜਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ. It is automatically implemented in the state of Punjab because Punjab is part of India. So that is the answer is कि जब तो parliament तो pass होने तो बाद when the bill have the assent from the president of India, वो implement ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ universally ਹੋ ਗਏ ਨੇ. one and ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ amendment ਕੀਤੀ ਹੈ, that is the special provisions and Punjab Amendment Bill 2020. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ provisions incorporate ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ. ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਈ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਸਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਯੈਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ. ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ.
ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਾਗੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਜੋੜ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਲਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਨੇ।
ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ? ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਗਾ। ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਉੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? हेलो, हाँ जी, आ रही आवाज? जी भंडारी साहब, आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਸੀ ਕੁੰਡੀ ਘਮਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ NDA ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮਾਫੀ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੀਕ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਨਟੰਕੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਕੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਆ ਸੁਣਿਓ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ सके। उन्हें पहुंच चुके। केंद्र के कानून जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। देख लो। नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਾੜਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਕੋ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਿਆ? ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਦਮੋਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਚਿਹਰੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ बिल्कुल नहीं होंगे। बार-बार ये गल कह रहे हैं। रोड़ी साहब कुछ कह रहे हैं। रोड़ी साहब एक सेकंड तुसी जवाब दियो। रोड़ी साहब कुछ कह रहे हैं। केजरीवाल साहब एक दिन कोई बोली बोलते हैं, दूसरे दिन कोई और बोली बोलते हैं। दिल्ली क्यों बैठा? जवाब दियो। तुसी सवाल अपना दोहरा दो। रोड़ी साहब सवाल दोहरा दो। एजेंटी कर दो। पंजाब में कानून लागू नहीं हो सकता, दिल्ली किसान क्यों बैठे हैं? वेरका साहब पंजाब 'ਚ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਬਈ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ठीक है, मैं रोड़ी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੜਜੋੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਓ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ। ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ ਆਗੂ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਆਈਪੀਐਸ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਈਐਸ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਪੀਐਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਚਰਨਪਾਲ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਲੀਗਲ, ਕਿ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਟ ਪੀਸਫੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ 56 ਹੈ ਇਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨੈਕਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਰਿਪੀਲੀਅਨ ਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਵਿਦ ਦੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨੇ, ਉਹ ਸਟੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ 1978 ਇਨ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਬਾय ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਲ ਐਕਟ ਲਿਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 131 ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 55% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ।